Norepinephrine used in shock, very important for your exam as a long and short note. Dopamine, dobutamine used in cardiogenic shock, very important. Dose dependent action of dopamine, long question, short question. Alpha agonist used in glaucoma, explain why. 5 বছরের 10 বছরের কোশ্চেন খুলবে, প্রত্যেকটা কোশ্চেন এসছে। Dipiveprin is used in the treatment of glaucoma, explain why. Active mydriasis, passive mydriasis, nasal decongestants like Otrivin, how they are acting. Very important question, why nasal decongestants are not used in long term, explain why. Tachyphylaxis by ephedrine, mechanism. Clonidine as antihypertensive, alpha methyl dopa as hypertensive in pregnancy, ritodrine and isosarpine as uterine relaxant, very important. Salbutamol as bronchodilators in the treatment of asthma, formoterol as rescue inhaler and long term prophylaxis of asthma, mirabegron in the treatment of overactive bladder, drug abuse potential, and these things. So it ended today. So এতক্ষণ আমরা যা ডিসকাশন করেছি সেগুলো হচ্ছে যে ড্রাগগুলো আলফা এবং বিটা রিসেপ্টরকে স্টিমুলেট করবে। Now we are coming to the drugs which will block them. Okay, so basically you see alpha 1 and alpha 2. Alpha 1 is basically present in the blood vessel, okay, and alpha 2 is present in basically presynaptic as autoreceptor, okay. Beta receptor ki beta 1, beta 2 and beta 3. এই beta 1 receptor কোথায় থাকে? Beta 1 থাকে হার্টে। কি করে? It causes beta 1 কি GPCR, GS, okay, তাহলে GS কি করবে? It causes increase in heart rate, increase in blood pressure. So ionotropic, chronotropic, chronotropic and lucitropic effect, okay. তিনটে এফেক্ট করে। বিটা 2 কি করে? বিটা 2 বেসিক্যালি থাকে লাংসে, ওকে, কি করে? ব্রঙ্কোডাইলেটেশন করে, তাই জন্য আমরা সালবুটামল দিই, বিটা 2 অ্যাগোনিস্ট। আচ্ছা, হার্টে কিন্তু অনেক বইতে লেখা আছে বিটা 1 থাকে, অনেক বইতে লেখা আছে বিটা 1 বিটা 2 দুটোই থাকে। বিটা 1 বিটা 2 হার্টে দুটোই থাকে, ওকে, বাট বিটা 1 ইজ দ্য প্রিডমিনেন্ট। তার মানে যদি বিটা 2 অ্যাক্টিভেট হয়, বিটা 1 অ্যাক্টিভেট হয়, বিটা 1 উইল ওভারশ্যাডো দ্য এফেক্ট অফ বিটা 2, okay. So heart has beta 1 and beta 2 both, but beta 1 is predominant. দেখো বিটা 1 রিসেপ্টর হার্টে কি করে কাজ করবে? Beta 1 is a GPCR, as I said, so there will be, when it is activated by adrenaline, the alpha and beta gamma subunits will become separated. That will cause increase in cyclic AMP, which will increase protein kinase A activity. Protein kinase A activity will activate L-type calcium channels. That L-type calcium channel will increase in calcium. Increased calcium in the cell will cause activation of the ryanodine receptor in the sarcoplasmic reticulum, and as a result there will be more calcium available in the cell. And if more calcium is available in the cell, then there will be more contraction. So increase in heart rate, okay, increase in force of contraction of heart, as a result increase in cardiac output and increase in blood pressure, okay. Now if we give a beta blocker then opposite will happen, beta receptor will be blocked, okay. So there will be less contraction, reduction in heart rate, reduction in force of contraction, as a result reduction in cardiac output and fall in blood pressure, okay. তাহলে most important use of beta blocker কি? As antihypertensive, okay, very important for your long question and short question, পরীক্ষায় আসবেই ধরে রাখো, বিটা ব্লকার ইউজড অ্যাজ অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ, হয় শর্ট নোট নয় লং কোশ্চেন। আচ্ছা, বিটা ব্লকারকে ক্লাসিফাই করবে কি করে? বেসিক্যালি উই ক্যান ক্লাসিফাই বিটা ব্লকার ব্রডলি অ্যাজ সিলেক্টিভ অ্যান্ড নন সিলেক্টিভ। সিলেক্টিভ মানে যারা শুধুমাত্র বিটা 1কে ব্লক করবে, ওকে। বিটা 1 কোথায় থাকে? হার্টে। তাহলে যারা শুধু বিটা 1কে ব্লক করবে দে আর কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা ব্লকারস, ওকে। আরেকটা বিটা ব্লকার কি? যারা নন সিলেক্টিভ, অর্থাৎ দে উইল ব্লক বোথ বিটা 1 অ্যান্ড বিটা 2, ওকে। কার্ডিও সিলেক্টিভ কারা? খুব ইম্পর্টেন্ট,
যেমন মেটোপ্রোলল, মেটেক্সেল, ওকে, অ্যাটিনোলল, বিসোপ্রোলল, ওকে, এরা হচ্ছে কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার্স। আর কারা আছে নন সিলেক্টিভ, যেমন প্রোপ্রানোলল, ইন্ডেরাল, ওকে, খুব কমনলি আমরা ইউজ করি বিভিন্ন ডিজিজে, আমি আসবো একটা একটা করে। সো একটা হচ্ছে নন সিলেক্টিভ প্রোপ্রানোলল, সোটালল, টিমোলল, পিন্ডোলল, এটসেট্রা, and one other is cardio selective like metoprolol, atenolol, acebutolol, esmolol, celiprolol, nebivolol, ওকে। এটা আরেকটা ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, ফার্স্ট জেনারেশন যেটা প্রথম এসছে নন সিলেক্টিভ ছিল, তারপরে আমরা সেকেন্ড জেনারেশন আনলাম যেটা বিটা 1 সিলেক্টিভ হলো, আরেকটু ভালো, আরেকটু বেটার, লেস সাইড এফেক্ট। তারপরে থার্ড জেনারেশন যেটা বিটা 1 বিটা 2 এর সঙ্গে আলফাকেও ব্লক করতে পারে, ওকে, এটা থার্ড জেনারেশন। তাহলে এভাবেও ভাগ করা যেতে পারে, ফার্স্ট জেনারেশন যারা নন সিলেক্টিভ, সেকেন্ড জেনারেশন যারা বিটা 1 সিলেক্টিভ, থার্ড জেনারেশন যারা বিটা ব্লকার উইথ আলফা ব্লকিং অ্যাক্টিভিটি লাইক ল্যাবেটোলল, কার্বিটোলল, ওকে। তাহলে ফার্স্ট যেটা বললাম ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দেখো যদি আমরা ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ হার্ট বা ইউরোপিয়ান কার্ডিওলজিক অ্যাসোসিয়েশনের গাইডলাইন দেখি 2023 সালের গাইডলাইন, তাতে কিন্তু বলছে যে স্টেপ 1, স্টেপ 2, স্টেপ 3 যেখানেই চলো বিটা ব্লকার ক্যান বি ইউজড অ্যাজ মোনোথেরাপি অর অ্যাড অন থেরাপি। তার মানে একটা পেশেন্ট তোমার কাছে এলো, হাইপারটেনশন কাকে বলে, ব্লাড প্রেশার ইজ মোর দ্যান 140/90, তাই তো? তাহলে 140/90 ব্লাড প্রেশারের একটা পেশেন্ট যদি তোমার কাছে আসে, ইউ ক্যান স্টার্ট দ্য অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ থেরাপি উইথ আ বিটা ব্লকার, ওকে। আর কখন বিটা ব্লকার দিতে পারো, তুমি প্রথমে একটা ক্যালসিয়াম চ্যানেল অ্যামলোডিপিন দিয়েছো, ওকে, প্রথমে একটা টেলমা দিয়েছো, টেলমিসার্টান দিয়েছো, জানো তো, নাম শুনেছো এগুলো ব্র্যান্ডগুলো। অ্যামলোডিপিন দিয়ে ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোল হলো না, 150/100 ছিল, তুমি অ্যামলোডিপিন দিলে, এক সপ্তাহ পর 2 সপ্তাহ পর আবার বিপি চেক করলে পেশেন্টের, দেখলে তখনও পেশেন্টের বিপি 140/90, ওকে, তখন অ্যাড অন থেরাপি হিসাবে তুমি আরেকটা বিটা ব্লকার ঢুকিয়ে দিতে পারো। তাহলে বিটা ব্লকার ক্যান বি ইউজড অ্যাজ মোনোথেরাপি and beta blocker can be used as add-on therapy with other drugs in the treatment of hypertension as per the latest 2023 guideline, okay. Very important, বললাম যে এই যে বললাম লং কোশ্চেন শর্ট নোট, যাই আসুক 4টে পয়েন্ট তোমাদের লিখতেই হবে, ওকে। হাউ বিটা ব্লকার অ্যাক্টস, তাহলে একটা অ্যাকশন তোমরা অলরেডি জানো, সেটা কি, যে বিটা ব্লকার will block the beta 1 receptor in heart, right? If the beta 1 receptor is blocked, there will be decrease in heart rate. If the heart rate falls, then cardiac output will fall and then blood pressure will fall. That is number 1. Number 2, beta blocker কি করে, দেখো বিটা রিসেপ্টর আছে আমরা জানি কিডনিতে, juxtaglomerular cells, right? So beta receptor will block that beta receptor in JG cell. তার ফলে কি হবে, রেনিন রিলিজ বাড়বে না কমবে, কমবে, রেনিন রিলিজ কমে যাবে। রেনিন রিলিজ যদি কমে যায় তাহলে কি হবে, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম লেস অ্যাক্টিভেটেড হবে, অ্যাক্টিভেট হবে না তা না, ওর পুরো ক্ষমতা নেই যে পুরো আরএস রাসকে বসিয়ে দেবে, কিছুটা ডাউন করে দেবে, ওকে। তাহলে কিছুটা যদি ডাউন হয় তাহলে অ্যাঞ্জিওটেনসিন কি করে, ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর না ডায়ালেটার, ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর, পেরিফেরাল ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর মেইনলি, তাই তো? তাহলে there will be peripheral vasodilatation. If there is peripheral vasodilatation, there will be fall in blood pressure by decreasing the systemic vascular resistance, right? তাহলে একটা বিটা ব্লকারের অ্যাকশন পেলাম হার্টে, আরেকটা অ্যাকশন পেলাম পেরিফেরিতে। হার্ট, it will reduce the heart rate, periphery it will cause vasodilatation. ক্লিয়ার? দুটো অ্যাকশন। আর কি অ্যাকশন, আরেকটা অ্যাকশন হচ্ছে সেন্ট্রাল অ্যাকশন। সেন্ট্রাল অ্যাকশন কি, আমরা জানি যে নার্ভাস সিস্টেমে, অ্যাড্রিনার্জিক নার্ভাস সিস্টেমে নরএপিনেফ্রিন বেরোচ্ছে, এখানে একটা অটো রিসেপ্টর আছে আলফা 2, রাইট? আলফা 2 রিসেপ্টর কি করে, নেগেটিভ ফিডব্যাক দেয়, অর্থাৎ যখন নরএপিনেফ্রিন বেড়ে যাবে আলফা রিসেপ্টর বলবে ভাই বন্ধ করো দরজা, আর নরএপিনেফ্রিনের দরকার নেই, রাইট? It acts as an autoreceptor. It is GI, inhibitory, inhibits norepinephrine release. আরেকটা কি করে, বিটা 2 রিসেপ্টর থাকে, বিটা 2 রিসেপ্টর does just the opposite. It promotes norepinephrine release. So in a normal scenario, there is a balance between alpha 2 and beta 2.
ওকে, কখন বেরোবে কখন আটকাবে, দে ইন্টারচেঞ্জ অ্যামং দ্যাট, কখনো ও দরজাটা বন্ধ করছে আলফা 2, কখনো বিটা 2 বলছে দরজাটা খুলে দাও, নরএপিনেফ্রিন বেরোক। নাও এখন আমরা বিটা ব্লকার যদি দিই তাহলে কি হবে, এই যে ব্যালেন্সটা নষ্ট হয়ে যাবে, and there will be only alpha 2 action left, right? If there is only alpha 2 action is left, then there will be persistent negative feedback for norepinephrine release. So norepinephrine release will reduce. তাহলে norepinephrine যদি persistently কমে যায়, there will be less sympathetic activity. As a result, there will be fall of blood pressure, because adrenaline causes increase in blood pressure. Okay, তাহলে that is number 3. Number 4 is, it is thought that beta blocker blocks hypothalamic and bulbar beta receptors, but that mechanism is still not very much clear. So 4 mechanisms are there. One is blocks the beta 1 in heart, one is blocks the renin-angiotensin system causing vasodilatation in the periphery, one is blocking the beta 2 receptors in the presynaptic adrenergic neurons, and number 4 blocks hypothalamic and bulbar beta receptors. 4টে পয়েন্ট আছে, 4টে পয়েন্ট লিখলে 4 এ 4 একদম। ওকে, very important. Explain why beta receptors are used in hypertension. Next question, beta receptors are used in ischemic heart disease and myocardial infarction. Explain why. Next question, beta receptors, এই প্রত্যেকটা কোশ্চেন অ্যান্সার লাগবে, কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হবে। বিটা ব্লকারস ইন ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ 5-10 বছরে কতবার এসছে কোনো ঠিক নেই। দেখো খুব ভালো করে দেখো, এই কনসেপ্টটা তোমরা প্যাথোলজিতে হয়তো পড়েছো, ইসকেমিয়া আর ইনফাকশন ডিফারেন্সটা পড়েছো, পড়া হয়নি। দেখো আমরা কি বলি, একটা পেশেন্টের হার্ট অ্যাটাক হলো, এই ভালো করে শোনো, একটা পেশেন্টের হার্ট অ্যাটাক হলো, আমরা বলি না 2 ঘন্টার মধ্যে হসপিটাল নিয়ে যাবেন, বলি তো গোল্ডেন আওয়ার, আমরা বলি যত তাড়াতাড়ি পেশেন্টকে হসপিটালে নিয়ে আসুন, দেরি করবেন না। কেন? কারণ মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন বা ইসকেমিয়াতে কি হয়, ইসকেমিয়া মানে লস অফ ব্লাড সাপ্লাই টেম্পোরারিলি। দেখো কি হচ্ছে, হার্টের এই জায়গাটা ইসকেমিক চেঞ্জ হচ্ছে, ব্লাড সাপ্লাইটা কমে যাচ্ছে, হলো 20 মিনিটের পর থেকে দেখো এখানে কিন্তু পার্মানেন্ট ড্যামেজ হওয়া শুরু হলো, কারণ ব্লাড সাপ্লাইটা পার্মানেন্টলি লস্ট হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে এতক্ষণ কিন্তু এটা ছিল ইসকেমিয়া, আমরা বলবো ইসকেমিয়া মানে দ্য লস অফ সাপ্লাই ইজ রিভার্সেবল। আমরা যদি এটাকে ব্লাড সাপ্লাইটা পাঠাতে পারি, এই যে লসটা ক্ষতিটা হচ্ছে এটাকে রিভার্স করা যাবে, বাট ইন কেস অফ ইনফাকশন দিস লস ইজ পার্মানেন্ট। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইসকেমিয়া অ্যান্ড ইনফাকশন। সো when there is a chest pain, suppose তুমি প্রচন্ড জোরে দৌড়চ্ছ, ওকে, সাপোজ ইউ আর হ্যাভিং অ্যান অ্যাংজাইটি, ওকে, হার্ট রেট বেড়ে গেছে, তাহলে হার্ট রেট যদি বেড়ে যায়, হার্টের অক্সিজেন ডিমান্ড বাড়বে না কমবে? বাড়বে, অনেক বেশি পাম্প করতে হচ্ছে। সো ইফ দেয়ার ইজ অক্সিজেন ডিমান্ড ইজ ইনক্রিজড অ্যান্ড ইন দ্যাট হার্ট সাম পোর্শন অফ দ্য হার্ট ওয়াল ইজ ইসকেমিক, তাহলে কি হবে, there will be mismatch in oxygen demand and supply. হার্টের যতটা অক্সিজেন লাগছে, হার্টের ওয়ালটা ইসকেমিয়া হয়ে যাওয়ায় ওই পরিমাণ অক্সিজেন আর হার্ট পাচ্ছে না। ওকে, তাহলে কি হবে, this will lead to a permanent damage in the heart. So an ischemic heart will result in myocardial infarction. এটা প্যাথোলজিতে পড়বে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। বিটা ব্লকার কিভাবে কাজ করবে? Beta blocker will balance back this oxygen supply and demand. How? দেখো দুটো জিনিস করবে, একটা হচ্ছে সাপ্রেশন অফ কার্ডিওসিলেক্টিভ বিটা ব্লকারস, বিটা রিসেপ্টর যদি ব্লক করে দেওয়া হয় হার্টে, তাহলে আমরা কি পড়লাম, মায়োকার্ডিয়াল কন্ট্রাক্টিলিটি কমবে, যার ফলে স্ট্রোক ভলিউম কমবে, যার ফলে কার্ডিয়াক আউটপুট কমবে, ব্লাড প্রেশার কমবে, আফটারলোড কমবে, তাহলে হার্টকে অনেক কম প্রেশারের এগেইনস্টে এখন পাম্প করতে হচ্ছে, তাহলে হার্টের মায়োকার্ডিয়াল অক্সিজেন ডিমান্ড কমে যাবে, তাহলে ইট রিডিউসেস দ্য অক্সিজেন ডিমান্ড। আরেকটা কি করবে, ডিক্রিসেস দ্য হার্ট রেট, তার ফলে হার্ট রেট যদি কমে যায়, দেখো আগে কি পরপর পাম্প করতে হচ্ছিল হার্টকে, এখন কি হচ্ছে, একটা পাম্প গ্যাপ, পুরোটা হার্ট ব্লাডটা রিফিল হলো, আবার একটা পাম্প করলো,
আবার পুরোটা রিফিল হলো, আবার একটা পাম্প করলো, তাহলে ইনক্রিজ ডায়াস্টোলিক পিরিয়ড। when there is more diastolic period then there will be more coronary perfusion, হার্টের পারফিউশনটা পুরোটা হবে। so there will be increased myocardial oxygen supply, so as a result improve myocardial ischemia. So it does two things, one is reduces oxygen demand and increases the supply by coronary perfusion. Okay, that is the effect of beta blocker in heart, very important for your exam. এক্সামে না ধরা হলে ভাইভায় ধরা হবে, ভাইভায় না হলে অন্য ফাইনালি গিয়ে কোনো থেরাপিউটিক প্রবলেম আসবে, বাট দিস অ্যান্সার ইউ হ্যাভ টু ফেস। আচ্ছা, আরেকটা কি করতে পারে, তাহলে বোঝা গেল ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। আরেকটা যেটা করতে পারে সেটা হচ্ছে ইসকেমিয়া যাদের হয়, দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই, বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন যাদের হয়ে যায়, তাদের না হার্টটা অ্যাবনর্মালি পাম্প করতে শুরু করে, অ্যান্ড মেনি কেসেস ইট লিডস টু অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন অ্যান্ড সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া। ওকে, beta blocker will also help in controlling ischemic heart disease associated atrial fibrillation and supraventricular tachycardia. How? Basically by acting on the phase 4, এই যে দেখো এই ফেজটা phase 4 phase of the depolarization, ও phase 4 টাকে অনেকটা বাড়িয়ে দেবে। তাহলে কি হবে, phase 4 টা যদি অনেকটা বেড়ে যায় তাহলে পরের থ্রেশহোল্ডটা আসতে অনেক সময় নেবে, so there will be increased diastolic refilling, right? ওকে, সো অ্যাট দ্য সেম টাইম ফল ইন হার্ট রেট, তাই না? কারণ একটার পর একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা পরেরটা জেনারেট হতে অনেক টাইম নিচ্ছে, রাইট? সো দ্যাটস হাউ ইট অ্যাক্টস ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন অর সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া অ্যারিথমিয়া স্পেসিফিক্যালি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ। আরেকটা কি করে, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থেকে আরেকটা প্রবলেম হতে পারে, সেটা হচ্ছে হার্ট ফেলিওর। ওকে, দেখো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লিখে রাখো, এটা কিন্তু কোশ্চেন, এমসিকিউ এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। এক্সপ্লেন হোয়াই বিটা ব্লকার্স আর ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ক্রনিক হার্ট ফেলিওর, নট অ্যাকিউট, not acute, chronic heart failure with ejection fraction less than 40%. Chronic heart failure with ejection fraction less than 40%. দেখো ইসকেমিক হার্ট ডিজিজে কি বললাম, যে একটা ইনফেকশন হয়েছে, ইসকেমিয়া হয়েছে, তাতে কি হবে, ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে, সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া হতে পারে, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, বডি চাইছে হার্ট রেট আরো বাড়িয়ে দিক, ও তো অক্সিজেন ডিমান্ড সাপ্লাই বুঝছে না, ও দেখছে হার্টের ক্যাপাসিটি কমে যাচ্ছে, আমার বডির পাম্পিং গড়বড় হয়ে যাচ্ছে, কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে, ও সেই অনুযায়ী সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেট করে দেবে। ওকে, যখন সিম্প্যাথেটিকটা অ্যাক্টিভেট করে দেবে, একটা সময় দীর্ঘ সময় যদি অ্যাক্টিভেট হতে থাকে তাহলে কি হবে, একটা সময় কিন্তু সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমটা ডাউন হতে থাকবে। কতক্ষণ অ্যাক্টিভেটেড থাকবে নরএপিনেফ্রিন, একটা সময় পর ডাউন হতে থাকবে। ওকে, তাহলে কি হবে, আলটিমেটলি দেয়ার ইজ ডিক্রিজ ইন কার্ডিয়াক কন্ট্রাক্টিলিটি। ওকে, লং টার্ম কেসেস, হার্ট ফেলিওর তো একদিনে হয় না, কি বললাম, ক্রনিক হার্ট ফেলিওর, অর্থাৎ পেশেন্টের ইসকেমিয়া ছিল, সে আনট্রিটেড রইল, ক্যাজুয়াল, কিছু করলোই না, প্রথমে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেশন হলো, হতেই থাকলো, ধীরে ধীরে হতে 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 একটা সময় রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম অ্যাক্টিভেট হয়ে গেল। ওকে, সেখান থেকে হাইপারটেনশন হয়ে গেল, সে পেশেন্ট তাও কিছু করে না, ভুলও কি আছে, আলটিমেটলি কি হবে, হার্ট ফেলিওরের দিকে চলে যাবে হার্টটা। কেন চলে যাবে, বিকজ দেয়ার ইজ টু থিংস, একটা হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেশন হয়ে হার্ট রেট বেড়ে গিয়ে কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে গিয়ে হাইপারটেনশন হয়ে রয়েছে, আরেকটা হচ্ছে কার্ডিয়াক রিমডেলিং হবে। কার্ডিয়াক রিমডেলিং কি, দীর্ঘদিন যদি হার্টটার উপর চাপ চলতে থাকে, ডিউ টু হাই প্রেশার, ডিউ টু সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেশন, ডিউ টু ইসকেমিক চেঞ্জেস, হোয়াট উইল হ্যাপেন, হার্টটা আকারে বড় হয়ে যাবে। দেখো, there will be ventricular hypertrophy due to increased left ventricular mass. দেখো, ছিল হার্টটা এরকম, হার্টটা অনেকটা বেশি পাম্প করতে হচ্ছে, আকারে বাড়ছে, so there will be ventricular hypertrophy. Now if there is eccentric type of hypertrophy then ejection fractionটা কিন্তু কমে যায়। তাহলে ischemic heart disease associated chronic heart failure with reduction of ejection fraction, এই কেসটায় আমরা দেখছি বিটা ব্লকার কিন্তু ভেরি মাচ হেল্পফুল। ওকে, এই কেসে নয়, প্রিজার্ভ ইজেকশন ফ্র্যাকশনে খুব একটা এভিডেন্স এখনো পাওয়া যায়নি। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর শর্ট নোট, বিটা ব্লকার ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ক্রনিক হার্ট ফেলিওর উইথ রিডিউসড ইজেকশন ফ্র্যাকশন। আলফা ব্লকার্স ক্যান অলসো বি ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ হার্ট ফেলিওর। এখন কথা হচ্ছে যেটাতে কাজ করবে কিভাবে,
একটা হচ্ছে আমরা বললাম হার্ট রেট কমিয়ে দেবে, আরেকটা কি করে, এই যে আমি বললাম হার্টটা বড় হয়ে যাবে আকারে, ওকে, কে বড় করবে? বড় করবে রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেম। কারণ এই যে এটাকে বলা হয় কার্ডিয়াক রিমডেলিং, অর্থাৎ কার্ডিয়াকটাকে রিমডেল করছে হার্ট পাম্পিং ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য। এই রিমডেলিংটা করে অ্যাঞ্জিওটেনসিন। ওকে, তোমরা যখন রাশ সিস্টেম পড়বে হাইপারটেনশনে তখন জানবে, বা ফিজিওলজিতে হয়তো পড়েছো। তাহলে আমরা কি বললাম, বিটা ব্লকার উইল ব্লক দ্য রেনিন রিলিজ অ্যান্ড রিডিউস দ্য অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যাক্টিভিটি, তাই তো? দ্যাটস ওয়াই ইট উইল অলসো কজ রিভার্সাল অফ দ্য রিমডেলিং। সো হার্টটা এই জায়গায় ছিল, বিটা ব্লকার দীর্ঘদিন ক্রনিক হার্ট ফেলিওরে খেতে থাকলে ও হার্টটাকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে by reducing the cardiac remodeling. Okay, so how beta blockers acts in chronic heart failure? This is the answer. তাহলে এটা গেল হার্টে, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, হার্ট ফেলিওর, হাইপারটেনশন, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। এবার আমরা অন্যান্য সিস্টেমে পড়ি, খুব ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষা কোশ্চেন আসে, এক্সপ্লেন হোয়াই বিটা ব্লকার্স আর ইউজড ইন দ্য প্রোফাইল্যাক্সিস অফ মাইগ্রেন, নট ট্রিটমেন্ট। বিটা ব্লকার্স আর ইউজড ইন প্রোফাইল্যাক্সিস অফ মাইগ্রেন, এক্সপ্লেন হোয়াই। মাইগ্রেনে প্রোফাইল্যাক্সিসে লাগে কেন? মাইগ্রেনে কি হয় দেখো, আমি সূর্যের আলোর দিকে তাকিয়ে আছি, হলো, সান রেটা এসে আমার চোখে পড়ছে, কি হয়, এই রে থেকে বা সানলাইট থেকে বা কোনো স্ট্রেস থেকে খুব চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে। মাইগ্রেনের যারা খুব সিভিয়ার মাইগ্রেনের পেশেন্ট, ব্যথা তাদের উঠে যাবে। কি হয়, there is increased action potential at the trigeminal nerve end. Okay, trigeminal nerve end এ একটা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল জেনারেট করে যায়, যার ফলে কি হয়, একটা পেপটাইড বেরোয়, তাকে বলা হয় সিজিআরপি। ওকে, বইতে আছে, পড়বে, ক্যালসিটোনিন জিন রিলেটেড পেপটাইড। হলো, এই সিজিআরপিটা কি করে, সিজিআরপি কজেস ভ্যাসোডাইলেটেশন লোকালি, ব্রেনে কিন্তু বলছি, অন্য কোথাও নয়। CGRP causes vasodilation and that vasodilation is responsible for the typical migraine pain. ঠিক আছে, কি করে vasodilation করে CGRP? By increasing cyclic AMP and protein kinase A activity. ঠিক আছে, তাহলে প্রশ্ন হলো বিটা ব্লকার কোথায় কাজ করবে? এটা একটা প্যারাডক্স, কোথায় বিটা ব্লকার কাজ করে এখনো পর্যন্ত ফাইনালাইজ হয়নি। এই বলে এই, ও বলে এই, বিভিন্ন রকম ব্যাখ্যা। যেটা আমরা ফাইনাল একটা কনক্লুশন আসতে পারি যে বিটা ব্লকার বাই সামহাউ অ্যাক্টিং অন দ্য হাইপোথ্যালামিক অ্যান্ড বালবার নিউরনস, ইট রিডিউসেস দ্য সিনথেসিস অ্যান্ড অ্যাকশন অফ সিজিআরপি। বিটা ব্লকার সিজিআরপির অ্যাকশন এবং ইউজটাকে, সিনথেসিসটাকে কমিয়ে দেয়। তাহলে দেয়ার উইল বি লেস ভ্যাসোডাইলেটেশন অ্যান্ড রিডাকশন ইন দ্য মাইগ্রেন পেইন। ওকে, বাট অ্যাকিউট মাইগ্রেন মানে আজকে আমার ব্যথা হচ্ছে, তাতে কিন্তু বিটা ব্লকার সিজিআরপি কে কমাতে পারবে না। বিটা ব্লকার হচ্ছে প্রোফাইল্যাক্সিস অফ মাইগ্রেন, মানে আমি একটা পেশেন্টকে বলবো আপনি সারা বছর বিটা ব্লকারটা রোজ সকালবেলা খেয়ে যাবেন, আপনার মাইগ্রেনটা হবে না। ইট উইল প্রিভেন্ট মাইগ্রেন, বাট অ্যান অ্যাকিউট অ্যাটাক অফ মাইগ্রেন দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট বল গেম। ওটাতে আমরা সোমাটিপটান দিই, এটাও কিন্তু কোশ্চেন আসে। সোমাটিপটান ইজ গিভেন ইন অ্যাকিউট অ্যাটাক অফ মাইগ্রেন বাট নট ইন ক্রনিক কেসেস। On the other hand, beta blocker is given in prophylaxis of migraine, not in acute migraine case. Explain why, বইতে আছে, পড়বে, very important for your viva and short question. দেখো বিটা ব্লকারটা ক্যালসিয়াম এই যে এখানে ব্লক করে দিচ্ছে এবং সিজিআরপি রিলিজ আটকে যাচ্ছে। নেক্সট, explain why, প্রত্যেকটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট। explain why beta blockers are used in the treatment of thyrotoxicosis or hyperthyroidism. Beta blockers are used in the treatment of thyrotoxicosis or hyperthyroidism. ঠিক আছে, কি করে, বেসিক্যালি হাইপারথাইরয়েডিজমে আমরা কি জানি, থাইরয়েড হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, তাই তো হাইপার। বিটা ব্লকার কি করে, খুব সহজ, থাইরয়েড হরমোনের সিনথেসিস বা কনভার্সনটা কমিয়ে দেয়। হলো, দেখো, ইট ব্লকস দ্য কনভার্সন অফ T4 to T3। তাহলে কনভার্সনটা যদি কমিয়ে দেয়, there will be reduction in the thyroid hormone, নাম্বার 1। নাম্বার 2 কি, আমরা জানি থাইরয়েড হরমোন increases heart rate, mimics sympathetic activity, okay, increases BMR, রাইট? তাহলে আমরা যদি থাইরয়েড হরমোনটাকে ব্লক করে দিতে পারি,
there will be sympathetic relief or symptomatic relief of the patient. পেশেন্টের হার্ট রেট বেড়ে গেছিল, বুকে যন্ত্রণা হতো, প্রচণ্ড গরম লাগতো বা প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগতো, সিমটোম্যাটিক প্রবলেম হতো, এগুলো অনেকটা রিলিফ হবে। তাহলে একটা হচ্ছে ও হরমোন সিনথেসিস কমাবে, আরেকটা হচ্ছে হরমোন বেড়ে যাওয়ার জন্য যে সিমটমগুলো হয়েছিল, ইনক্রিজ সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি, সেটাকেও বিটা ব্লকার কমিয়ে আনবে। ওকে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম। প্রোপানল ইন থাইরয়েডক্সিকোসিস আর হাইপারথাইরয়েডিজম। বেসিক্যালি নন সিলেক্টিভটা ইউজ করা হয়, সিলেক্টিভ কার্ডিও সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার্স আর নট ইউজড। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিটা ব্লকার ইন গ্লকোমা, এক্সপ্লেন হোয়াই। And long question, glaucoma treatment itself is a long question. Glaucoma treatment itself as a long question, short note করে break করে দিতে পারে। Explain why beta blockers like timolol and bitoxolol are used in the treatment of glaucoma. বইতে আছে, পড়ে নেবে। আমি খুব সিম্পলি বলে দিচ্ছি, দেখো আগের দিন আমরা বললাম গ্লকোমা ডিসকাস করতে গিয়ে, গ্লকোমাতে কি হয়, একটা অন্ধকার ঘরে যখন একজন টিভি দেখে বা কম্পিউটার দেখে বা মুভি থিয়েটারে মুভি দেখছে, ঘর অন্ধকার, দীর্ঘক্ষণ যদি এক্সপোজারটা চলতে থাকে তাহলে কি হবে, অ্যাকুয়াস হিউমার প্রোডাকশন বেড়ে যায় চোখে। ওকে, অ্যাকুয়াস হিউমার প্রোডাকশন বেড়ে গেলে কি হবে, ইন্ট্রাঅকুলার প্রেশারটা বেড়ে যায়। তাহলে কি হয়, ট্রিমেন্ডাস মাথা ব্যথা, হেডেক দিয়ে স্টার্ট হয় গ্লকোমা। ওকে, অ্যান্ড দ্যার ইজ ভিজুয়াল ইম্পেয়ারমেন্ট, মানে চোখটা ঝাপসা হয়ে যায়। ওকে, দুটো গ্লকোমা হতে পারে, একটা হচ্ছে ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা, যেখানে আইরিডোকর্নিয়াল অ্যাঙ্গেলটা ওপেন আছে, এখানে যেমন দেখাচ্ছি, আরেকটা হচ্ছে ক্লোজড অ্যাঙ্গেল গ্লকোমা, মানে এই যে আইরিসটা এটা এখানে জুড়ে যাবে। ক্লোজড অ্যাঙ্গেল গ্লকোমাতে ট্রিটমেন্ট ইজ সার্জিক্যাল। ওকে, সার্জারি করে তোমাকে আইরিসের থেকে এটাকে ছাড়াতে হবে, তবেই এটা পার্মানেন্ট রিলিফ হবে। যদিও পাইলোকার্পিন দেওয়া যায়, কোলিনার্জিক সিস্টেমে আমরা সেটা পড়বো কিভাবে কাজ করবে, বাট বেসিক্যালি ট্রিটমেন্ট ইজ সার্জিক্যাল। ইফ দ্য গ্লকোমা ইজ ওপেন অ্যাঙ্গেল, তার মানে এইরকম কেসে যেখানে অ্যাকুয়াস হিউমার ফর্মেশনটা মেনলি বেড়ে যাওয়ায় চাপটা হচ্ছে, অ্যাকুয়াস হিউমারের প্যাসেজে কোনো প্রবলেম নেই, কি হয় দেখো, এই যে সিলিয়ারি বডি থাকে, এই যে সিলিয়ারি বডি, এখান থেকে অ্যাকুয়াস হিউমার তৈরি হয়। অ্যাকুয়াস হিউমার বেশি মাত্রায় তৈরি যখন হতে থাকে, তখন এখান দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে এই আইরিডোকর্নিয়াল অ্যাঙ্গেল, এখানে দুটো পাথ হয়ে আছে, একটা ট্রাবিকুলার পাথ হয়ে, একটা ইউভিওস্যাক্রাল পাথ হয়ে, এখান দিয়ে অ্যাকুয়াস হিউমারটা বেরিয়ে চলে যায়। ওকে, তাহলে বিটা ব্লকার এখানে কিভাবে কাজ করবে, এই যে সিলিয়ারি বডিটা দেখছো, এই সিলিয়ারি বডিতে থাকে বিটা রিসেপ্টার্স। দেখো এই সিলিয়ারি বডিটাকে যদি আমরা প্রমিনেন্ট করি, তাহলে সিলিয়ারি বডিতে রয়েছে বিটা রিসেপ্টর। বিটা রিসেপ্টরের কাজ কি, ইট কজেস অ্যাকুয়াস হিউমার সিক্রিশন। বিটা রিসেপ্টর or beta 2 receptor in eye or ciliary body, it causes aqueous humor secretion. তাহলে বিটা ব্লকার যদি আমরা দিই তাহলে কি হবে, there will be less aqueous humor secretion, less aqueous humor production, so fall in intraocular pressure and fall in symptoms of glaucoma. পরিষ্কার? So very important, beta blockers in glaucoma, basically timolol, bitoxolol and atenolol, এই তিনটে দেওয়া যেতে পারে। যদিও atenolol আমরা এখন আর দিই না, basically it is selected as antihypertensive. নেক্সট, বিটা ব্লকার ইন পোর্টাল হাইপারটেনশন, এগুলো তোমাদের এক্সপ্লেন হয় দেবে না, কিন্তু ফর ইউর এমসিকিউ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ফর ইউর নলেজ, বিটা ব্লকার ইন পোর্টাল হাইপারটেনশন। দেখো পোর্টাল হাইপারটেনশনে কি হয়, কেন হয়, দেখো একটা পেশেন্টের লিভার ড্যামেজ হয়ে গেছে, ওকে, ডিউ টু এনি কজ, ইট মে বি লিভার ফেলিওর, ক্রনিক লিভার ফেলিওর, ইট মে বি সাম হেপাটিক ডিজিজ, it may be some viral infection like hepatitis C or hepatitis B, it may be liver cirrhosis due to that, or it may be due to alcoholic liver cirrhosis, whatever may be the cause, liver cirrhosis by ধরনের প্রবলেমে কি হয়, there is generation of lot of scar tissue, লিভারটা স্কার্ড হয়ে যায়। ওকে, যদি স্কার্ড হয়ে যায় লিভারটা, তাহলে ইন্ট্রাহেপাটিক প্রেশারটা বেড়ে যাবে, কারণ লিভারটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। if the liver is damaged and there is increase in scar tissue and intrahepatic pressure, তাহলে ইন্ট্রাহেপাটিক প্রেশার বেড়ে যাওয়ায় ব্লাডটা সার্কুলেট হতে পারবে না লিভার দিয়ে। আমরা কি জানি, পোর্টাল হাইপারটেনশন দিয়ে ব্লাডটা গিয়ে লিভার থেকে সিস্টেমিক সার্কুলেশনে ঢুকবে, তাহলে লিভারটা যদি ড্যামেজড হয়ে গিয়ে স্কার্ড হয়ে ইন্ট্রাহেপাটিক প্রেশার বেড়ে যায়, তাহলে এই পোর্টাল হাইপারটেনশন, পোর্টাল সার্কুলেশন থেকে ব্লাডটা লিভার দিয়ে অত ভালো করে যেতে পারবে না সিস্টেমিকে, সো দেয়ার উইল বি stasis of blood or increased blood pressure in the liver, that is portal hypertension.
ফিজিওলজিতে পড়েছে হয়তো কিছুটা বা প্যাথোলজিতে পড়বে। এই পোর্টাল হাইপারটেনশনের ট্রিটমেন্টে কিন্তু বিটা ব্লকার দেওয়া হয়। পোর্টাল হাইপারটেনশন হলে কতগুলো জিনিস হয় দেখো, আমরা দেখছি, দেখো এই যে লিভারটা দেখাচ্ছে ছোট 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 দেখো স্কারিং হয়ে গেছে, যার ফলে পোর্টাল হাইপারটেনশন হয়, লিভারে ব্লাডটা জমে যাচ্ছে, ওকে, বা ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে। বডি কি করবে? বডি অত বুঝবে না। বডি কি করবে? ও লিভার থেকে ব্লাডটাকে বার করতে চেষ্টা করবে। কি করে বার করবে? বডি দেখছে পাশেই রয়েছে স্প্লিন, ওকে, স্প্ল্যাঙ্কনিক ভ্যাসোডাইলেটেশন করে দাও। স্প্লিনের ভেসেলটাকে যদি আমি বাড়িয়ে দিই, তাহলে ব্লাডটা লিভার থেকে স্প্লিনে চলে গেল, লিভারটা আমার কাজ করা শুরু করলো। বডি খুব সিম্পল সলিউশন দিল, হলো, খুব ভালো। প্রথম প্রথম পেশেন্ট ঠিক আছে, সিমটোম্যাটিক্যালি কিছু নেই, পোর্টাল হাইপারটেনশন ভেতরে হচ্ছে, কারণ স্প্লিনটা বডি বড় করে দিয়েছে, স্প্লেনিক ভ্যাসোডাইলেটেশন করে দিয়েছে, সে তো হলো। কিন্তু দেখো প্রবলেমটা কি হবে লং টার্মে। তাহলে লিভারে আমার ব্লাড জমছে, বডি সেটা ডাইলেট করার জন্য স্প্লিনে ঢোকালো, তাহলে আমার 5 লিটার ব্লাডের 1 লিটার যদি লিভার আর স্প্লিনেই চলে যায়, তাহলে কি হবে? হার্ট, ব্রেন, পায়ে, রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে ব্লাড কমে যাচ্ছে, তাই না? সো দেয়ার উইল বি আলটিমেটলি ফল ইন কার্ডিয়াক আউটপুট। দ্যাট ফল ইন কার্ডিয়াক আউটপুট উইল কজ ইন লং টার্ম হার্ট ফেলিওর। তাহলে দেখো একটা পেশেন্টের লিভার ফেলিওর ছিল, সেখান থেকে স্প্ল্যাঙ্কনিক ভ্যাসোডাইলেটেশন হলো, সেখান থেকে কার্ডিয়াক আউটপুট পড়ে গেল, সেখান থেকে হার্ট ফেলিওর হলো। হার্ট ফেলিওর যদি হয়, সেখান থেকে কিডনি ফেলিওর হবে যদি আনট্রিটেড থাকে। তাহলে কি হলো? হেপাটো রেনাল সিনড্রোম, অর্থাৎ লিভার থেকে হার্ট ফেলিওর হয়ে কিডনি ফেলিওর হয়ে গেল। খুব সিম্পল, হেপাটো রেনাল সিনড্রোম। এই কেসে আমরা বিটা ব্লকার দেব। বিটা ব্লকার কি করবে? দুটো জিনিস করবে। বিটা ব্লকার উইল ইমপ্রুভ সিমটমস অফ হার্ট ফেলিওর। তাহলে একটা হচ্ছে সিমটোম্যাটিক রিলিফ হলে হার্ট ফেলিওরের, পোর্টাল হাইপারটেনশন বা স্প্ল্যাঙ্কনিক ভ্যাসোডাইলেটেশনের রক্ত জমা বা কমাটা কমবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 কি করবে? ইট কজেস স্প্ল্যাঙ্কনিক ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন। স্পিনেজ ভেসেলটাকে যদি কনস্ট্রিক্ট করে যায়, তাহলে এই যে অত্যধিক ব্লাড এদিক ওদিক জমে যাচ্ছিল, সেটা বন্ধ হবে। তাহলে বিটা ব্লকার ডাজ 2 থিং। 1 is improves heart failure or cardiac failure related to liver failure, and number 2 it causes splanchnic vasoconstriction. ওকে, এই দুটো পয়েন্ট অন্তত মনে রাখো, কারণ পরীক্ষায় এমসিকিউ আসে। নিটের এমসিকিউ এসছে, 4টে পয়েন্ট দিয়েছে কোন কারণের জন্য পোর্টাল হাইপারটেনশনে কাজ করছে। ওকে, দুটো মেডিসিনের কথা এখানে না বললেই নয়, মোটামুটি হয়ে এসছে বিটা ব্লকার। দুটো মেডিসিনের কথা এখানে না বললেই নয়, একটা হচ্ছে কার্ভিডোলল, একটা হচ্ছে ল্যাবেটোলল। ওকে, এই দুটোই দেখো থার্ড জেনারেশন, মানে নিউয়ার জেনারেশন বিটা ব্লকার্স। এই কার্ভিডোললের স্পেসিফিক্যালি ইন কেসেস অফ পোর্টাল হাইপারটেনশন, কার্ভিডোলল কিন্তু অন্য সমস্ত বিটা ব্লকারের থেকে বেটার কাজ করবে। কেন? কারণ কার্ভিডোলল অলসো হ্যাজ আলফা অ্যাকশন। আমরা কি জানি? আলফা 1 রিসেপ্টর কোথায় থাকে? পেরিফেরাল ব্লাড ভেসেলে, তাই তো? হ্যাঁ, তাহলে ইট কজেস ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন। Somehow by alpha action, carvedilol has more profound effect on the management of portal hypertension. তাহলে পোর্টাল হাইপারটেনশন বা এই ধরনের কেসে আমরা কিন্তু কার্ভিডোলল প্রেফার করতে পারি অ্যাজ এ বিটা ব্লকার। অন দ্য আদার হ্যান্ড মাইগ্রেন, থাইরোটক্সিকোসিস, হাইপারথাইরয়েডিজমে আমরা প্রোপানোললকে প্রেফার করব অ্যাজ বিটা ব্লকার। ইন কেস অফ গ্লকোমা উইল প্রেফার টিমোলল অ্যান্ড বিটক্সোলল অ্যাজ বিটা ব্লকার। ওকে, এক একটা কেসে আমরা এক একটা নেব। ইন কেস অফ হাইপারটেনশন উইল প্রেফার কার্ডিওসিলেক্টিভ বিটা ব্লকার, মেটোপ্রোলল, কার্ভিডোলল, বিসোপ্রোলল। ওকে, নামগুলো মনে রাখা কঠিন হতে পারে, ওকে, বাট ওই পড়তে পড়তে ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ, এর কোনো শর্ট ফর্ম নেই। আরেকটা বিটা ব্লকার নিয়ে খুব ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এটা কোশ্চেন আসে তোমাদের পরীক্ষায়, লিখে নাও। ল্যাবেটোলল ইজ ইউজড ইন হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি। ল্যাবেটোলল ইজ ইউজড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, শর্ট নোটও আসে। 4টে বিটা ব্লকারের নাম দিলাম, হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সিতে কোনটা দেবো? দেখো হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি কি, অ্যান্ড আর্জেন্সি, দুটো টার্ম লিখেছি, ইমার্জেন্সি অ্যান্ড আর্জেন্সি। এটা কি? দেখো হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি হচ্ছে একটা পেশেন্ট তোমার চেম্বারে এলো, পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার তুমি মাপলে, দেখলে ব্লাড প্রেশার হচ্ছে মোর দ্যান 180/100, 180/100-র উপর ব্লাড প্রেশার উঠে গেছে। সেই কেসটাকে আমরা বলবো সিভিয়ার হাইপারটেনশন। এবার এটা ইমার্জেন্সি না আর্জেন্সি? ইমার্জেন্সি হচ্ছে তখন
যদি দেখা যায় যে এই যে ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে গেছে 180/100, এর ফলে পেশেন্টের কিডনি ড্যামেজ হচ্ছে, ক্রিয়েটিনিন বেড়ে গেছে, বা এর ফলে পেশেন্টের স্ট্রোক হয়ে যাওয়ার চান্স আছে। তুমি একটা সিটি স্ক্যান করলে দেখলে পেশেন্টের স্ট্রোক হওয়ার চান্স প্রভূত। ওকে, তুমি পেশেন্টের ফান্ডোস্কোপি করলে দেখলে পেশেন্টের অকুলার চেঞ্জেস হচ্ছে ডিউ টু হাইপারটেনশন। অর্থাৎ ডিউ টু সিভিয়ার হাইপারটেনশন দেয়ার ইজ অ্যান অর্গান ড্যামেজ। যদি এইটা হয় তাহলে এটা ইমার্জেন্সি। আর যদি দেখা যায় যে শুধুই হাইপারটেনশন হয়েছে 180/100, কিন্তু পেশেন্ট চলে ফিরে বেড়াচ্ছে দিব্যি, তার কোনো রকম সমস্যা নেই, তুমি সব টেস্ট করেছো, এভরি অর্গান ইজ ডুইং ওয়েল, ওকে, দেন ইট ইজ নট অ্যান ইমার্জেন্সি, ইট ইজ অ্যান আর্জেন্সি। ওকে, যদি আমরা দেখি যে হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি হয়েছে, মানে 180/100 উপর ব্লাড প্রেশার, তার সঙ্গে কিডনি ড্যামেজ বা অকুলার ড্যামেজ বা স্ট্রোক কিছু একটা হয়ে গেছে, ইউ মাস্ট স্টার্ট ল্যাবেটোলল অ্যাজ আইভি ইনফিউশন। ওকে, ল্যাবেটোলল আইভি ইনফিউশন দেওয়া যেতে পারে, ওরালিও দেওয়া যেতে পারে। আইভিটা আমরা প্রেফার করি। কেন? কারণ আমরা বললাম ল্যাবেটোলল হচ্ছে থার্ড জেনারেশন, মানে বিটার সঙ্গে এর আলফা ব্লকিং প্রপার্টিও আছে। তাহলে দেখো কি কাজ করছে ল্যাবেটোলল। আমরা জানলাম বিটা রিসেপ্টর উইল অ্যাক্ট ইন হার্ট, ব্লক ইন হার্ট, সো দেয়ার উইল বি ফল ইন ব্লাড প্রেশার ডিউ টু ফল ইন কার্ডিয়াক আউটপুট। আর কি করছে? ইট উইল ব্লক দ্য বিটা রিসেপ্টর ইন juxtaglomerular cells, so there will be deactivation or reduced activity of the renin angiotensin system. আর কি করবে? এই দুটো তো নর্মাল সব বিটা ব্লকারেরই আছে, এর অ্যাডিশনাল হচ্ছে আলফা ব্লকার, তার ফলে কি হবে? পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশনও করবে, তাহলে সব দিক থেকে ব্লক করে দিচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই বিটা ব্লকার ইজ ল্যাবেটোলল ইজ প্রেফার্ড বিটা ব্লকার অ্যান্ড হাইপারটেনসিভ ইমার্জেন্সি। আরেকটা কারণ আছে, ইট হ্যাজ এ ভেরি ফাস্ট অনসেট অফ অ্যাকশন। ইনফিউশন দেবে, সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবেটোলল কাজ শুরু করবে, তাহলে ইমার্জেন্সি অ্যাকশন আছে এবং মোর প্রোফাউন্ড অ্যাকশন আছে। আরেকটা ড্রাগ দেওয়া যায়, সেটা হচ্ছে এসমোলল। এসমোললও অ্যাজ এ বিটা ব্লকার ইমার্জেন্সিতে দেওয়া যায়, বাট ল্যাবেটোলল ইজ প্রেফার্ড বিকজ ল্যাবেটোলল ইজ মাচ মোর পাওয়ারফুল ইন অ্যাক্টিভিটি দ্যান এসমোলল। আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ল্যাবেটোললের, ইট ইজ দ্য ড্রাগ অফ চয়েস অফ হাইপারটেনশন ইন প্রেগনেন্সি। লিখে রাখো, ল্যাবেটোলল ইজ কারেন্টলি দ্য ড্রাগ অফ চয়েস অফ হাইপারটেনশন ইন প্রেগনেন্সি। একজন প্রেগনেন্ট মাদার, তার হাইপারটেনশন হয়ে প্রি এক্লাম্পসিয়া হয়ে যাচ্ছে, প্রি এক্লাম্পসিয়া, ওকে, দ্যাট মিনস হাইপারটেনশন ইন গেস্টেশনাল প্রেগনেন্সি। যদি এই ধরনের কেস হয়, বাচ্চা এবং মা দুজনেরই কিন্তু লাইফ থ্রেটনিং হতে পারে। কেন? দেয়ার মে বি ইনক্রিজড হেমারেজ, ইনক্রিজড পোস্টপার্টাম হেমারেজ, ওকে, ব্লিডিং এর চান্স অনেক বেড়ে যেতে পারে, বাচ্চার ক্ষতি হতে পারে, ওকে, মায়েরও ব্লিডিং এ মৃত্যু হতে পারে। এই ধরনের কেসগুলোতে কিন্তু আমরা সেফলি ল্যাবেটোলল দিতে পারি। ল্যাবেটোলল ওরাল, আইভি ইনফিউশনের দরকার নেই, বহু ক্ষেত্রে ওরাল ল্যাবেটোললই হাইপারটেনশন ইন প্রেগনেন্সিতে কাজ করে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, অ্যাপার্ট ফ্রম ইট আলফা মিথাইল ডোপা, সো ল্যাবেটোলল অ্যান্ড আলফা মিথাইল ডোপা, these two antihypertensives we can use in pregnancy. It can also be used in treatment of osteosarcoma. এখন বলছে অস্টিওসার্কোমা প্রোপ্রানোলল দেওয়া যায়। একটা দেখো, এগুলো নতুন ইউজ প্রোপ্রানোললের, যেমন ধরো ইনফ্যান্টাইল হেমানজিওমা, দেখতে পাচ্ছ বাচ্চার, এই ইনফ্যান্টাইল হেমানজিওমা, এগুলোতেও কিন্তু বিটা ব্লকার দেওয়া যায়। স্পেসিফিক্যালি টিমোলল, টিমোলল যেটা অকুলার, মানে চোখে যে টিমোললটা দেওয়ার, ওই টিমোললটাই এখানে আমরা ড্রপ করে দিয়ে দিতে পারি, and there will be reduction in infantile hemangioma. Pulmonary hypertension debatable, এখনো সবাই ভাবছে, আলোচনা চলছে পালমোনারি হাইপারটেনশনে বিটা ব্লকার দেওয়া যায় কিনা। দরকার নেই, আমি জাস্ট বলে রাখলাম কতগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট তোমাদের এমসিকিউর জন্য। দেখো, এতগুলোর ইউজ আমরা জানলাম বিটা ব্লকারের, ইন হাইপারটেনশন, ইন ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ, ইন ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড atrial fibrillation and supraventricular arrhythmia, in case of heart failure, in case of migraine, in case of glaucoma, in case of infantile hemangioma, in case of portal hypertension, এতগুলো ইউজ আছে বিটা ব্লকারের। এর বাইরে আরো কিছু ক্ষেত্রে ইউজ করা যেতে পারে, যেমন ডায়ালেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি, কিউটি প্রলঙ্গেশন সিনড্রোম, ফ্যালরস টেট্রোলজি, ডিসেক্টিং অ্যানিউরিজম, মারফান সিনড্রোম। ফার্স্ট বিটা ব্লকার, এগুলো এমসিকিউ। ফার্স্ট বিটা ব্লকার ডাইক্লোরোআইসোফেনালিন 1958, shortest acting beta blocker esmolol 9 minutes, long acting beta blocker narolol or nebivolol 12 to 19 hours, beta blocker with additional antiarrhythmic action sotalol, এগুলো সব কিন্তু এমসিকিউ থেকে বার করা, ওকে, নিটের এমসিকিউ। বিটা ব্লকার উইথ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রপার্টি কার্ভিডেলল, বিটা ব্লকার অফ চয়েস ইন সিকেডি বিসোপোলল অ্যান্ড নেভিভোলল,
বিটা ব্লকার উইথ নাইট্রিক অক্সাইড প্রপার্টি নেভিবোলল। তাহলে এত তো ভালো ভালো কথা শুনলাম, একটু খারাপ কথা কি, কোথায় দেওয়া যাবে না? ওকে, নাম্বার 1 কজ হচ্ছে আমরা কিন্তু ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা পেশেন্টদের বিটা ব্লকার দেব না। ওকে, দ্যাট ইজ এ মেজর কন্ট্রাইন্ডিকেশন। ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা পেশেন্টদের নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার দেওয়া যাবে না। এক্সপ্লেন হোয়াই, লিখে রাখো, এক্সপ্লেন হোয়াই নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকারস আর কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন অ্যাজমা। কেন? কারণ আমরা জানি বিটা 2 রিসেপ্টর উইল কজ ব্রঙ্কোডাইলেটেশন। তাহলে বিটা 2 যদি ব্লক করে দিই, দেয়ার উইল বি মোর ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন অ্যান্ড প্রেসিপিটেশন অফ অ্যাজমা। হলো? আর কোথায় দেওয়া যেতে পারে না? বিটা ব্লকারস আর কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন পেশেন্টস উইথ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। সুগার যদি থাকে তাহলে কিন্তু নন সিলেক্টিভ বিটা ব্লকার দেওয়া যাবে না। এক্সপ্লেন হোয়াই, এক্সপ্লেন হোয়াই বিটা ব্লকারস আর কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ডায়াবেটিস মেলাইটাস। সুগার যদি থাকে দেব না। কেন? কারণ বিটা 2 রিসেপ্টর থাকে লিভারে। ভালো করে শুনে রাখো, বইতে আছে পড়বে। এই এটা শুনে রাখো, কোশ্চেন আসবে। এখানে একটা কথা লিখে রাখো ব্র্যাকেট করে, এই কথাটা কিন্তু পরীক্ষায় লিখতে হবে। দ্যাট ইজ কল মাস্কিং অফ হাইপোগ্লাইসিমিয়া। লিখে রাখো, এই টার্মটা বইতে আছে, এইটা লিখবে পরীক্ষায়। মাস্কিং, মাস্কিং অফ হাইপোগ্লাইসিমিয়া। কি হতে পারে? যে ডায়াবেটিসে কি হয়, যখন সুগারটা ফল করতে থাকে, ওকে, সাপোজ তুমি ইনসুলিন দিলে সুগারটা ফল হতে শুরু করলো পেশেন্টের, ঠিক আছে, তো অত্যধিক ফল হচ্ছে। যখন অত্যধিক ফল হতে শুরু করেছে তখন বডি কি চাইবে? গ্লুকোজ লেভেলটা ব্লাডে বাড়ানোর জন্য। কি করে বাড়াবে? ও জানে লিভারে ওর কাছে গ্লুকোজ গ্লাইকোজেন জমানো আছে, তাহলে গ্লাইকোজেনও লাইসিস করো আর নিওগ্লুকোজেনেসিস করো, করে আমি সুগারে, ব্লাড সুগারে আবার গ্লুকোজ নিয়ে আসতে পারি। এই নিওগ্লুকোজেনেসিস গ্লাইকোজেনেসিসটা কে প্রমোট করায়? বিটা 2 রিসেপ্টর ইন লিভার। তাহলে ইফ দ্য বিটা 2 ইজ ব্লকড বাই এ বিটা ব্লকার, তাহলে কি হবে? সুগার যখন ফল করবে, নিওগ্লুকোজেনেসিস আর গ্লাইকোজেনোলাইসিস হবে না। তাহলে কি করবে? সুগারটা কিন্তু ব্লাডে আসবে না। তাহলে পেশেন্টের সুগার ফল হতেই থাকবে। ওকে, দেয়ার ইজ নো চেকিং মেকানিজম, দ্যাট ইজ ব্লকড বাই বিটা ব্লকার। আরেকটা কি হতে পারে? যখন সুগার ফল হবে তখন সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি হবে, রাইট? বডি চাইবে কি? অ্যাড্রিনালিনটাকে বার করি। ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন, সুগার পড়ে যাচ্ছে, হলো, অ্যাড্রিনালিন কি কাজ করবে? কারণ বিটা রিসেপ্টর তো এগেইন ব্লকড। তাহলে কি হবে? সুগারটা ফল হতে থাকবে, সুগারটা কাউন্টার করতে পারবে না ডিউ টু ব্লকেজ অফ বিটা 2 রিসেপ্টর ইন দ্য লিভার অ্যান্ড ইনহিবিশন অফ গ্লাইকোজেনোলাইসিস অ্যান্ড নিওগ্লুকোজেনেসিস। Another what will happen? Even if the fall in sugar, there will be less sympathetic activation. তাহলে পেশেন্টের সুগার ফল হতে থাকবে, পেশেন্ট বুঝতেই পারবে না, হঠাৎ করে পেশেন্টটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে। কারণ সুগার ফল হলে কি হতো? ট্যাকিকার্ডিয়া হতো, হার্ট রেট বেড়ে যেত, পেশেন্টের ঘাম হতো, সোয়েটিং হতো, ওকে, ব্লাড প্রেশার আপ ডাউন করতো। তাহলে পেশেন্ট বুঝতে পারবে যে আমার বোধহয় সুগারটা ফল হচ্ছে। কিন্তু এখানে কি? সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেটর সিস্টেমই তো ব্লকড বাই বিটা ব্লকার। So there will be fall in blood pressure as well as masking of hypoglycemia. এই কথাটা ওই জন্য ইম্পর্টেন্ট, এই টার্মটা লিখলে তবেই নম্বর আছে। ওকে, বিটা ব্লকার আর কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন কেসেস অফ ডিএম by masking of hypoglycemia. Another last question, another very important thing, এটা তোমাদের পরীক্ষায় দেওয়া হবে, ড্রাগ ইন্টারাকশন যখন আসবে তখন this drug interaction will come, propranolol and verapamil. verapamil তোমাদের এখনো পড়ানো হয়নি, অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ চ্যাপ্টার হলে তবে হবে। verapamil কি করে? বেসিক্যালি দে বোথ কজ কার্ডিয়াক ডিপ্রেশন এফেক্ট। দুজনেই যদি একসঙ্গে দিয়ে দাও, দুজনেই কার্ডিয়াক ডিপ্রেশন করে দেবে। সো দেয়ার মে বি চান্সেস অফ হার্ট ফেলিওর। ওকে, তাহলে দেখো মেজর পোর্শন হয়ে গেল। আলফা ব্লকারের দুটো মাত্র ইউজ আছে। ওকে, বইতে অনেক কিছু পাবে, সব পড়তেও পারো, নট ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দুটো মাত্র জিনিস আলফা ব্লকার পড়তে হবে, একটা হচ্ছে অ্যাজ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ, আরেকটা হচ্ছে ইন বিনাইন প্রস্ট্যাটিক হাইপারপ্লাসিয়া, ইন বিপিএইচ। ওকে, দেখো আলফা ব্লকারস কারা? প্রাজোসিন, টেরাজোসিন, ডক্সাজোসিন, ট্যামসুলোসিন অ্যান্ড সিলোডোসিন। ট্যামসুলোসিন ইজ ভেরি কমনলি ইউজড, ইউ হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট ইট, আই থিঙ্ক ইউরিম্যাক্স। ওকে, ইউরিম্যাক্স বা অনেক আছে, ভেলটাম, ইউরিম্যাক্স, এগুলো রিভার্সেবল, ইরিভার্সেবল। ওকে, এই দুটো ভাগে বেসিক্যালি ভাগ করা যায়। দেখো বেসিক্যালি কি হচ্ছে, এটা কোশ্চেন আসে যে প্রাজোসিন ইজ ইউজড অ্যাজ অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ আলফা ব্লকার। ওকে, এক্সপ্লেন হোয়াই অর লং কোশ্চেন। প্রাজোসিন ইজ ইউজড অ্যাজ আলফা অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ। দেখো কি করবে প্রাজোসিন কি? ইট ইজ বেসিক্যালি অ্যান আলফা 1 ব্লকার।
ওকে, তাহলে আলফা 1 কোথায় থাকে আমরা জানলাম, পেরিফেরাল ব্লাড ভেসেল, সো ইট ইজ কজিং ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন। আলফা 1টা কি টাইপের জিপিসিআর? ভেরি গুড, GQ type of GPCR. So it causes IP3 DAG activation, that causes increase in calcium calmodulin complex, that causes more contraction of the myosin light chain. As a result, there will be more vasoconstriction and rise in blood pressure. তাহলে আমরা যদি প্রাজোসিন দিই, it will do just the opposite. It will block the alpha 1 receptor, cause peripheral vasodilatation and fall in blood pressure. Okay, very important, প্রাজোসিন as antihypertensive. আরেকটা কোথায় ইউজ করা যাবে আলফা ব্লকার? দেখো আলফা রিসেপ্টর রয়েছে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রায়, ওকে, এবং ব্লাডারে। দেখো আলফা 1A সিলেক্টিভ হলো, আলফা 1, এটা মনে রাখো, আলফা 1A থাকে প্রস্টেটিক ইউরেথ্রায়, আলফা 1B and 1D থাকে ব্লাড ভেসেলে হলো। প্রাজোসিন ইজ মোর সিলেক্টিভ ফর আলফা 1 and alpha 1B, alpha 1D. On the other hand, tamsulosin or silodosin, they are more selective for alpha 1A. এই জন্য tamsulosin আমরা BPAG ইউজ করি, silodosin আমরা BPAG ইউজ করব, because they will act on the alpha 1A more, and prazosin we will use as antihypertensive because prazosin will act on more alpha 1B, alpha 1D, which causes vasodilatation. Okay, এছাড়াও আরো অনেক কিছুতে এখন tamsulosin ইউজ করা হচ্ছে, যাই হোক, not that much important for you. Prazosin আমরা অলরেডি বললাম how it will act. It can also be used in case of heart failure, okay, because it blocks the alpha receptor. আর কোথায় ইউজ করা যেতে পারে? ওকে, দেখো প্রাজোসিন, এগুলো এমসিকিউ, প্রাজোসিন ইউজ করা যেতে পারে পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার অর PTSD, তাতে কিন্তু প্রাজোসিন ইউজ করা যায়। এছাড়াও কিডনি স্টোন প্যাসেজ, রেনল্ডস ডিজিজ, ফিওক্রোমোসাইটোমা, প্রস্টাইটিস অর ক্রনিক পেলভিক পেইন, কোকেন ইনডিউসড কার্ডিওভাস্কুলার প্রবলেম, একটা কোকেন অ্যাডিক্ট, তাকেও তোমরা প্রাজোসিন দিতে পারো, বিকজ ইট উইল ব্লক দ্য আলফা রিসেপ্টর and reduce the hypertensive or vasoconstrictive effect of cocaine and norepinephrine extravasation. এর মধ্যে তিনটে জিনিস আমি একটু বলবো, রেনল্ডস ফেনোমেনন, ফিওক্রোমোসাইটোমা and norepinephrine extravasation. দেখো রেনল্ডস ফেনোমেননে কি হয় দেখতে পাচ্ছ, হাতটা কেমন হয়েছে? হ্যাঁ, এটা কি হয় যদি পেশেন্ট খুব ঠান্ডার মধ্যে হাতটা দিয়ে দেয় বা খুব কোল্ডের মধ্যে হাতটা দেয়, তাহলে কি হবে? These patients have severe pain in their hand. তবে আগেকার দিনে হয়তো যারা বাড়িতে কাজ করতো, বাড়ির মহিলারা, তারা খুব, অনেকে হয়তো থাকলে এটা বলবে যে আমার হাতটা দিলে হাত খুব ব্যথা করে। ওকে, ঠান্ডার মধ্যে হাত দিলে হাতটা খুব ব্যথা করে, হাতটা সাদা হয়ে যায়, অনেকে ভাবতে অ্যানিমিয়া নয়, এটা রেনল্ডস ফেনোমেনন। দ্যার ইজ পেরিফেরাল ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন। দেখো এই জায়গাটায় ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হয়ে ব্লাড সাপ্লাইটা চলে গেছে। তাহলে আমরা কি দিতে পারি? আমরা যদি আলফা ব্লকার দিই প্রাজোসিন, তাহলে ইট উইল কজ ভ্যাসোডাইলেটেশন and there will be reperfusion of the vessel. Okay, so it can be used in Raynaud's phenomenon. আর কোথায় দেওয়া যেতে পারে? এক্সট্রাভাসেশন অফ নরএপিনেফ্রিন, একটা কনজেস্টিভ কার্ডিয়াক ফেলিওর পেশেন্ট, ওকে, CCF পেশেন্ট বা শক পেশেন্ট, তাকে তুমি নরএপিনেফ্রিন ইনফিউশন দিচ্ছ, কি হতে পারে? চ্যানেলটা আউট হয়ে যেতে পারে, খুব কমন ব্যাপার। চ্যানেলটা দিয়েছিলাম, চ্যানেল পেশেন্ট টানাটানি করেছে, পেশেন্টের চ্যানেলটা সরে গেছে, চ্যানেলটা সরে গিয়ে নরএপিনেফ্রিনটা ব্লাডে ঢুকছে না, কোথায় ঢুকছে? লোকালি জমে যাচ্ছে। নরএপিনেফ্রিন আমরা কি জানি? ইট ইজ এ ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর, ভেরি পাওয়ারফুল ভ্যাসোকনস্ট্রিক্টর। তার ফলে কি হবে? এই জায়গাটায় পুরো ক্লট করে যাবে। ওকে, আমরা কি দিতে পারি? উই ক্যান গিভ অ্যান আলফা ব্লকার লাইক ফেন্টোলামিন। আলফা ব্লকার যদি ইনফিউশন দিয়ে দিই এই জায়গাটায় বা ইনজেকশন দিয়ে দিই, ইট উইল কজ ভ্যাসোডাইলেটেশন, সো রিলিফ অফ দিস সিমটম, সো এক্সট্রাভাসেশন অফ নরএপিনেফ্রিন, আলফা ব্লকার ক্যান বি ইউজড। আর কোথায় দেওয়া যেতে পারে? লাস্ট, ফিওক্রোমোসাইটোমা। ফিওক্রোমোসাইটোমা কি? ইট ইজ এ টিউমার অফ দ্য অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড। দেখো অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের উপর একটা টিউমার হয়েছে, সো দ্যার ইজ এক্সেসিভ অ্যাড্রিনালিন প্রোডাকশন। এই ক্ষেত্রে কি হয়? ট্রিটমেন্ট মানে কি? ট্রিটমেন্টের প্রি অপারেটিভ, ওকে, ট্রিটমেন্ট ইজ অপারেটিভ, আমাদের অপারেশন করে এই গ্ল্যান্ডটাকে সোজা কথা বাদ দিতে হবে। ওকে, তাহলে এইটাকে যদি বাদ দিই, প্রবলেমটা কি হয়? এই বাদ দিতে গেলে অপারেশনের সময় এই গ্ল্যান্ডটায় চাপ পড়তে পারে এবং এটা ফুল অফ অ্যাড্রিনালিন, নর অ্যাড্রিনালিন, তাহলে এটা যদি রিলিজড হয়ে যায় ব্লাড সার্কুলেশনে কোনোভাবে নরএপিনেফ্রিনটা এত হাই কনসেন্ট্রেশনের টিউমার থেকে, there will be severe hypertension of the patient, severe increase in heart rate. তাহলে আমরা কি করতে পারি? আগে থেকে পেশেন্টকে একটা আলফা ব্লকার দিয়ে দাও। তাহলে আগে থেকে যদি আলফা ব্লকার দেওয়া থাকে এবং কিছু ক্ষেত্রে যদি বিটা ব্লকারও দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে বোথ আলফা আর বিটা আর ব্লকড,
তাহলে অপারেশন করতে গিয়ে যদি নরএপিনেফ্রিন বেরিয়ে যায় টিউমার থেকে কোনো কারণে, দেয়ার উইল বি নো লাইফ থ্রেটনিং সিমটম। তাহলে প্রি অপারেটিভলি ইন ফিওক্রোমোসাইটোমা উই ক্যান অলসো গিভ alpha blocker, specifically old generation alpha blockers which blocks alpha 1 and alpha 2 both. প্রাজোসিন ট্যামসুলোসিন আমরা দেব না, আমরা পুরনোটা দেব ফেন্টোলামিন ফেনক্সিবেনজামিন। পুরনো আলফা ব্লকার ফেন্টোলামিন ফেনক্সিবেনজামিনের এই একটি মাত্র ইউজ পড়ে আছে, আর কোথাও ওই আলফা ব্লকার কোনো কাজে লাগে না প্রি অপারেটিভ ফিওক্রোমোসাইটোমা ছাড়া। আলফা ব্লকারের এখন ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে দুটো ইউজ, প্রাজোসিন অ্যাজ অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ and tamsulosin as in benign prostatic hyperplasia. Very important for your long question and short note. Tamsulosin is used in the treatment of BPH. লাস্ট বলে রাখি যে প্রাজোসিনটা তাহলে আমরা কেন প্রেফার করছি পুরনোগুলো ছেড়ে। কারণ দেখো ওই যেটা বললাম ফেন্টোলামিন বা এগুলো যেগুলো নন সিলেক্টিভ, মানে আলফা 1 আলফা 2 দুটোকেই ব্লক করে দেবে। ও কি করবে, আলফা 1 ব্লকের জন্য তো ভ্যাসোডাইলেটেশন হলো, কিন্তু আলফা 2 ব্লক হয়ে গেলে নেগেটিভ ফিডব্যাকটা চলে যাবে। So if there is loss of negative feedback, there will be reflex tachycardia, and in case of newer generation, this tachycardia will be no tachycardia because the alpha 2 presynaptic feedback remains intact. Last thing, very important, এখান থেকে দুটো কোশ্চেন হয়, লিখে রাখো কোশ্চেনটা। Explain why prazosin should be given at bedtime. রাতে শোয়ার সময় প্রাজোসিন দিতে হবে কেন? Explain why prazosin is given at bedtime. ঘুরিয়ে কোশ্চেনটা হতে পারে, explain why tamsulosin is preferred at night for the treatment of BPH. Prostatic hypertrophy হয়েছে, ট্যামসুলোসিন দিচ্ছি, আমরা দিই রাত্রিবেলা কেন? আরেকটা ঘুরিয়ে সরাসরি না কোশ্চেন করে সরাসরিও করতে পারে, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেনন। হোয়াট ইজ ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেনন? ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেননটা কি? খুব সিম্পল। ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেনন কি, যে আমরা জানি আলফা রিসেপ্টর রয়েছে পেরিফেরিতে, আমরা একটা পেশেন্টকে তুমি প্রাজোসিন দিলে, প্রাজোসিন হোয়াট উইল ডু, ইট উইল ব্লক দ্য আলফা রিসেপ্টর, সো দেয়ার উইল বি পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন, রাইট? তাহলে কি হবে, একটা পেশেন্টকে হঠাৎ করে তুমি প্রাজোসিন দিলে, ভালো করে শুনে রাখো, একটা পেশেন্টকে তুমি প্রাজোসিন দিলে ইট উইল কজ পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেটেশন। তাহলে কি হবে, পেরিফেরাল ভেসেলগুলো যদি ডাইলেট হয়ে যায়, ব্লাডটা পুল ডাউন হয়ে যাবে না নিচে, তাই তো? তাহলে একটা পেশেন্ট শুয়েছিল, সে প্রাজোসিন খায়, সে হঠাৎ করে দাঁড়ালো, যেই দাঁড়ালো পেরিফেরাল ভ্যাসোডাইলেশনে ব্লাডটা পুল ডাউন হয়ে গেল, পেশেন্ট সিনকোপাল অ্যাটাক হয়ে ধুম করে পড়ে যাবে, পট করে মাথাটা ঘুরে যেতে পারে পেশেন্টের। তাহলে আমাদের দুটো জিনিস বলে দিতে হবে, এক, যখন ওষুধটা খাচ্ছেন প্রথম মাথা ঘুরবে, সাবধানে উঠবেন বিছানা থেকে। আরেকটা দুই, কি করতে পারি, আমরা দিনের বেলা ওষুধটা দিলামই না, রাত্রিবেলা দিলাম, পেশেন্ট খেয়ে শুয়ে পড়লো, তাহলে আর এই উঠা বসার কোনো ঝামেলা নেই। বেসিক্যালি ইটস এ কেস অফ অর্থোস্ট্যাটিক হাইপোটেনশন। হলো? তাহলে ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেনন। তাহলে ট্রিটমেন্ট কি? কোনো ট্রিটমেন্টের দরকার নেই, জাস্ট কাউন্সেলিং উইল ডু। পেশেন্টকে এটুকু বুঝিয়ে দিতে হবে যে কিছুদিন আপনার এই সমস্যাটা চলবে, তারপর কিন্তু এটা থাকবে না, বিকজ বডি অ্যাডজাস্ট টু দ্য রেসপন্স। ওকে, সো দ্যাট ইজ ফার্স্ট ডোজ ফেনোমেনন অফ প্রাজোসিন। That concludes your alpha and beta blocker chapter. Thank you.